As for me and my household, we will serve the Lord. Let me start off by saying, welcome to each and every one of you. It has always been in our hearts to gather as a family. Now that we are blessed with this place, let us use every occasion to gather and praise and glorify God for all His goodness and mercies. A special welcome to Chikuti Uncle and Miranti. They have always been a dear part of our family. Before we start off, I would like to request all of you to either switch off your phones or put your phones on silent. As we come together today, let's invite God's presence into our midst. Now I invite Jeremy to lead us in today's Bible reading. Reading from Psalms 103. Praise the Lord, my soul, all my innermost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins, and heals all your diseases, who redeems your life from the pit, and crowns you with love and compassion, who satisfies you, your desires, with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abundant in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. The life of mortals is like grass. They flourish like a flower of the field. The wind blows over it, and it is gone, and its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children, with those who keep His covenant and remember to obey His precepts. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Praise the Lord, you His angels, you mighty ones, who do His bidding, who obey His word. Praise the Lord, all His heavenly hosts, you His servants, who do His will. Praise the Lord, all His works, everywhere in His domain. Praise the Lord, my soul. Amen. Thank you for that reading. What a wonderful reminder of God's faithfulness. Let's invite God's presence into our midst. I call upon our dear grandfather, Mr. John Daniel, to lead us in prayer. സർവേശ്വര മാഹോന്നത ദൈവമേ, പല ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങയുടെ ദേവാലയമാകുന്ന ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അവിടുന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അറിയുന്നവരായ കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭവനത്തെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കും. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് കരുണയായിരിക്കണമേ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമേ, അവിടുന്ന് കാരുണ്യവാനും കൃപ നൽകുന്നതിനുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ കർത്താവേ. ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ കൃപയ്ക്ക് ഞങ്ങളങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങ് വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവല്ലോ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം
1-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു, അവനിലൂടെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ഒപ്പം ആയിരുന്നപ്പോൾ, അങ്ങനെ അന്ന് ഞങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് സാധിച്ചില്ല. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പിഴകളും പാപങ്ങളും കൊണ്ടായിരിക്കാം അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനും അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാനും സാധിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവമേ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് കരുണയായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ, മനസ്സിനെ അവിടുന്ന് മൃദുലമാക്കി അങ്ങയെ ഗ്രഹിക്കുവാനും അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനുമുള്ള അവസരം നൽകി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവമേ, വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ 19-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ അങ്ങ് സക്കൈവൂസിനെ ഭവനത്തിലേക്ക് സന്ദർശനം നടത്തിയല്ലോ. സക്കൈവൂസ് പാപത്താലും അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാലും അവൻ കുള്ളനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സക്കായി ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുവല്ലോ. ദൈവമേ, അവിടുന്ന് ആ സക്കായി അന്ന് അങ്ങേ ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അങ്ങേ വീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ സിക്കമോർ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയിരുന്നുവല്ലോ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളും ആ സക്കായിയോടൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോടൊപ്പം ഞങ്ങളും ഇന്നേ സമയത്ത് അങ്ങേ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ ദർശിക്കുവാൻ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും ആ സിക്കമോർ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. ദൈവമേ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് കരുണയായിരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവിടുന്ന് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ അവിടെ കാണുമ്പോഴങ്ങ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അവിടുന്ന് സക്കായിയെ വിളിച്ചുവല്ലോ, സക്കായിയെ നീ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വാ, പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വാ, എനിക്ക് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇന്ന് വസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ദൈവമേ, ആ ഭവനമാകുന്ന ദേവാലയമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമേ. ഞങ്ങളും അങ്ങയോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ഭവനത്തെ ആസ്വദിക്കണമേ. അങ്ങ് ഈ ഭവനത്തെ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും പവിത്രീകരിക്കണമേ. മനസ്സിന് കടുപ്പമുള്ള മനസ്സിനെ ഞങ്ങൾ മൃദുല മനസ്സാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിത്തരണമേ. ആ ഹൃദയത്തെ ഞങ്ങൾ മൃദുലമാക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിനാൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമേ, മാനവും മഹത്വവും അങ്ങേക്കുള്ളതാകുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൃപയോട് കേൾക്കുമാറാക്കണമേ. ആമീൻ. Thank you for that prayer. Now let us all join together and lift our hands in worship. Song sheets കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So let us all worship the Lord. It's always amazing to reflect back on our lives and see what God has done in each of our lives. I'm sure each one of us here are blessed. Blessed beyond what we can think or imagine. We have gathered here as a family. Actually, every one of us are so closely knit. We are a family, and it is important that brothers dwell together, worship and praise God. And this evening, thank God for this wonderful occasion. It's all God's grace that He gives us, that we can get together, worship the Lord, cry out to our one Father. He is our one Daddy that we all can call on, and we are all His children, called by His name, washed in His blood, redeemed and set apart. No matter what we go through in our lives, but this evening, our eyes let it be on Jesus, who is the author
and perfecter of our faith. So we'll all worship the Lord as the Lord leads, but we will start singing the first song together. Sarva Nanmagalkum, Sarva Dhanangalkum, Uravidamam en Yeshuve, Ninne Njan Studichirunnu, Dinavum Parane Nanniya. So I'm sure this is the story of each of our lives. Let's thank the Lord. It's a song of thanksgiving. For those of you who don't understand Malayalam, it's a song of thanksgiving. We worship, we thank, and we praise God. Let's thank God. Let's all worship together. Lord, fill me with thy spirit, O Lord, every moment. Let us ask the Lord's Spirit to move in us, transform us into his likeness, into the likeness of our Lord and our Savior Jesus Christ. All that the Lord wants us to be his forever. And this evening, as we sing that beautiful paragraph, let's say, Lord, Holy Spirit, come, Lord, take control of me, O Lord.
God, heavens rejoices because when God sees that we are one in spirit, the Lord is rejoicing. And that is what the Lord always says. He is with us all the time. He says, do not be afraid, I am with you. This evening, the joy of the Lord is our strength. And when He is in our midst, let's sing all praises. Let us open our hearts and our minds as we worship Him. The next song is Pani Pugirthiram, the song that we all know. Pani Pugirthiram, Deva Devane, Pudiyadam Kripagolode. Let us all sing it together. Pani Pugirthiram, Deva Devane, Pudiyadam Kripagolode. Pani Pugirthiram. Pani Pugirthiram, Deva Devane, Pudiyadam Kripagolode. In Alayavim Lupaisme Amari Pugirthiram. In Alayavim Lupaisme Amari Pugirthiram. God, the
Just as we just bow down and just thank the Lord. Just recollect the way the Lord has blessed each one of us. The Lord has given us the breath of life. And this morning we have woken up. It's because
He has a plan for each one of us. His abundant grace, unmerited favor is upon each one of us. The whole creation actually bows down and adores the Lord. And we join with all creation, worshiping the one true God. For this evening, as we worship Him, I'm sure all of you must have experienced the very presence of God. For He is our Father, a loving, loving Father. A God who was, who is, and who is to come. The mighty God. This evening as we worship Him, the next song is a beautiful song. But as we sing this song, just believe in every word of that song. We don't come here just to sing a song or just to make music, but to sing it from our hearts. Just to mean every word. It's such a lovely song. It says, hallelujah, it's such beautiful. Yeshuvan Namam in Pranam Riksha, Kunyarin Rektam in Veedin Mudra. I'm sure most of you know the story of the Exodus from Egypt. The blood that was applying on the doorpost. The angel of death saved every member of the house on which the blood was applied to the doorpost. This evening, as we worship, the blood of Jesus has purchased each one of us. The blood of Jesus has redeemed us. And as we sing this song, let us pray for each of our families, each of our children, each of our households, each of our workers, people who are with us. Let us pray, Lord, you wash our homes by your blood. Just the way you shed your blood for us, Lord, and set us free. So such a powerful song, Yeshuvan Namam, in Pranam Riksha, Kunyarin Rektam, in Veedin Mudra. Let us all sing a beautiful song. Those who don't know the song, it's a very simple song. Let's learn it together. Yeshuvan Namam in Pranam Riksha, Kunyarin Rektam in Veedin Mudra. Yeshuvan Namam in Pranam Riksha, Kunyarin Rektam in Veedin Mudra. Paranju varum mahamarigale, Bhayapedilla, Bhayapedilla, Amen. Paranju varum mahamarigale, Bhayapedilla, Bhayapedilla. Yeshuvan Namam in Pranam Riksha, Kunyarin Rektam in Veedin Mudra. Yeshuvan Namam in Pranam Riksha, Kunyarin Rektam in Veedin Mudra. Anandamondum avikeyilla, Haleyonnum vidinadukeyilla. Anandamondum avikeyilla, Haleyonnum vidinadukeyilla. Yeshuvan Namam in Pranam Riksha, Kunyarin Rektam in Veedin Mudra. Yeshuvan Namam in Pranam Riksha, Kunyarin Rektam in Veedin Mudra. Swargiya seneyin kavalundra, Sarvadhikariyin karuvalundra. Amen. Swargiya seneyin kavalundra, Sarvadhikariyin karuvalundra. Yeshuvan Namam in Pranam Riksha, Kunyarin Rektam in Veedin Mudra. Yeshuvan Namam in Pranam Riksha, Kunyarin Rektam in Veedin
യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കോരായിരം നന്ദി എൻ ശക്തിയാലല്ല കൈയുടെ വേഗത്താലല്ല നിന്റെ അല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത് നിന്നത് കൃപയാ കൃപയാ ദൈവകൃപയാ നിത്യനും ദയാ ദയാ നിത്യദേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കോരായിരം നന്ദി എൻ ശക്തിയാലല്ല കൈയുടെ വേഗത്താലല്ല നിന്റെ അല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത് നിന്നത് കൃപയാ കൃപയാ ദൈവകൃപയാ നിർത്തിയിടും ദയാ ദയാ നിത്യദയാ കോഴിത്തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ കഴുകൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിന്തിനെ വഹിക്കും പോലെ കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ കഴുകൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിന്തിനെ വഹിക്കും പോലെ എണ്ണിയാ തീരാത്ത നന്മകൾ ചൊല്ലിയാ തോരാത്ത വൻകൃപകൾ എണ്ണിയാ തീരാത്ത നന്മകൾ ചൊല്ലിയാ തോരാത്ത വൻകൃപകൾ നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കോരായിരം നന്ദി എൻ ശക്തിയാലല്ല കൈയുടെ വേഗത്താലല്ല നിന്റെ അല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത് നിന്നത് കൃപയാ കൃപയാ ദൈവകൃപയാ നിത്യനും ദയാ ദയാ നിത്യദയാ നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കോരായിരം നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കോരായിരം Hallelujah. Let's thank our Lord God for all His mercies. The Lord tells us, I will never leave you, nor will I forsake you. The Lord always looks down and tells us, you are mine. Do not be afraid, for I am with you. His very presence is all that we need. The love of God surrounds each one of us this evening. He's a God who said, I will never leave you. Even if your mother forsakes you, I will never leave you. Just believe that He is with us. Hold on to Him. Cry out to Him and say, Lord, here I am. Here I am, your servant, your child. Call by your name. Here I am, Lord. Here I am. നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കോരായിരം നന്ദി എൻ ശക്തിയാലല്ല കൈവേദനാലല്ല നിന്ദയല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത്
a wonderful man of God, a family friend and our spiritual guide, to share the word of God with us. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഇങ്ങനൊരവസരം ഒരുക്കി തന്നതായിട്ടുള്ള ജിക്കി മോനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള എൻ്റെ അഗൈതവമായ നന്ദിയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തും. മാത്തുക്കുട്ടി അങ്കിളുമായിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ബന്ധം. അന്ന് നിക്കറല്ല പാൻ്റായിരുന്നെന്ന് തോന്നില്ലയോ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതായ ഒരു കൊച്ചനായിരുന്നു വിജിക്ക്. വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വളരെയധികം ആത്മീകമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിന് മാതാപിതാക്കളുടെ ആത്മീകമായ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ലഭിച്ചു. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. കിങ്സ് മെഡോസ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണുന്നില്ലയോ? ജിക്ക് നിർമ്മിച്ചതായിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻ സെന്റർ. ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ he has achieved many things. Now he has completed King's Palace also. We are witnessing that now. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം how this happens. ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം, a life with Christ and a life without Christ, a sea of difference. I do not know how many of you have noticed when you were singing these worship songs, both Jane and Jean standing here and singing, I was watching them. അവരുടെ കാലുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയെങ്കിൽ it was moving like a dancing, you know. It's a beautiful song. When the Spirit of the Lord comes in me, I will sing like David sang. When the Spirit comes into me, I will dance like David danced. യോശുവ പറഞ്ഞു, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ്. 1-ാം സങ്കീർത്തനം എല്ലാവർക്കും കാണാതറിയാമല്ലേ? ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും. We have to decide where we are today. Amen. എൻ്റെ പ്രസംഗമല്ല കേട്ടോ. This is just an introduction. He has given me 45 minutes. And you have food also. So you can patiently wait. So, പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും. അടുത്തത്, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ലോട്ടറി കിട്ടുന്നവനല്ല, കൊട്ടാരം കെട്ടുന്നവനല്ല. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെ തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല വാടാതെയും ഇരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും. അടുത്ത അടി വരയിട്ടു 1-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും. ഇക്കിടം എടുക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. I don't attribute, I don't give any credit to him. Only his connection with the Lord. ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സാധിക്കും because there is a God.
and that God is directing him. നമ്മൾ പാടിയ പാട്ട് ഇവരിവിടുന്ന് തകർത്ത് പാടുന്നത് കേട്ടു. ഇത്രയും ആളുകൾ പാടിയ എനിക്കൊന്ന് വീടിൻ്റെ ഈ ഫാനൊക്കെ ഇളകി വീഴേണ്ടതായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹിയർ. നല്ല മനോഹരമായ പാട്ട് പാടി. യേശു യേശു അവൻ ആരിലും വലിയ. ഏത് യേശുവാണ്? പിശാച് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു ദാവീദ് പുത്രൻ. എവരിബഡി നോസ് യേശു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷിപ്പൊക്കെ ദൈവം കേട്ടോ, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചതൊക്കെ. Now God wants to speak to us. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പാടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? യേശു യേശു അവനാരിലും വലിയവൻ, യേശു എൻ്റെ യേശു അവനാരിലും മതിയായവൻ. A personal relationship with the living God. എൻ്റെ യേശു എന്ന് പാടണം. അങ്ങനെ പാടുമ്പോഴാണ് സ്വർഗം സന്തോഷം. ഈ ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് there are certain realities, പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്നതായിട്ടുള്ള ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അതിനായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതായിട്ടുള്ള വേദഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം, Deuteronomy chapter 8 verse 1. ഈ ഭവന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഇവിടെ നാം ഒരു കുരിശും വരയ്ക്കേണ്ട, ഒരു മുദ്രയും ഇടേണ്ട. If a child of God lives here, the God's presence is here and he will protect the whole home and the family. വൈരുമോളെ, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും വർദ്ധിക്കുകയും യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം ചെന്ന് കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രാർത്ഥിക്കാം, കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. Gracious Heavenly Father, we thank you for this wonderful evening you have given to us. You have enabled us to be in the land of the living, to thank you, to praise you, and to worship you. Father, as we meditate on your word, speak to us, not human wisdom, not human words. We want to hear you. We are opening our hearts, opening our ears. You talk to us. Wherever there is correction is required, the Holy Spirit can do it. Father, right from the beginning till the end, we need your presence in the midst of us. Bless us. Continue to lead us. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Every creation God created with a purpose, with a plan. ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ, ഒരു പദ്ധതി ഇല്ലാതെ ദൈവം തല മനുഷ്യൻ പോലും ഒന്നും ഈ ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 15 and 16. എന്താണ് ദൈവം ചെയ്തത്? യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വേല ചെയ്യുവാനും അതിനെ കാക്കുവാനും. 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ it is beautiful. You can eat all the fruits. ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെയല്ലേ മോളെ? You are free to eat from any tree in the garden. But you must not. No, you can eat every fruit. But with a condition God has given. You must not. No, this is the best business advice. God brought this man and says, work hard, take care of the garden. And then he says, enjoy your life. The best business school advice. This is what the world gives today. It is from the Bible. And when it comes to Moses, he says, God has got a plan. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം നിങ്ങൾ ചെന്ന്
കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ, ഗോഡ്സ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ as far as each individual is concerned. Brother, sister, it is easy to go to Sunday to the churches. It is easy to go to a worship center like this. It is easy to sing songs. It is easy to praise God. It is all easy, but we have to think about the reality. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. Are we living? Are we living? Yes. എവിടെയോ എങ്ങനെയോ ജനിച്ച് എങ്ങനെയോ ജീവിച്ച് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി എവിടെയോ അവസാനിച്ചു. ദാറ്റ്സ് നോട്ട്, അങ്ങനെയല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. നാം ജീവിച്ചിരിക്കണം. അതിന് യഥാർത്ഥമായ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുവാനും ഞാൻ വന്നു. God has come as a human being, നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുവാൻ. മോളെ വേഗം വായിരും. എങ്ങനെ എനിക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കും? The book of Amos, chapter 5, verse 4. ആമോസിന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-5 വാക്യം. മോളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്കാൻ താമസിക്കും. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പീൻ. അടുത്ത വാചകം, ബേഥേലിലേക്ക്. Do not seek Bethel. Do not go to Gilgal. Do not go to Gilgal. Do not journey to Beersheba. Do not journey to Beersheba. God says very clearly, listen, my dear brothers and sisters, if you have not seen all these things in the scripture, you have to study the Bible in the right way. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ അന്വേഷിപ്പീൻ. അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നുള്ള വാക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ തർജ്ജിമയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, യു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഗാഡ്. യു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഗാഡ്. മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുമാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. God comes down. സ്വർഗത്തിന്റെ സകല മഹിമയിലും ഇരുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് യു, ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മീ, നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ബേഥേലിലേക്ക് പോകരുത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-19, ഞാനത് വിവരിക്കുന്നില്ല. യാക്കോബ് ഓടുകയാണ്, സ്വന്തം സഹോദരനെയും മാതാപിതാക്കളെയും ചതിച്ചിട്ട്. അവനോടി മരുഭൂമിയിൽ ചെന്ന് കിടക്കുകയാണ്, ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് തലേണയായിട്ട്. ഗാഡ് ആ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഗോവണിയിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും അതിന്റെ മുകളിൽ ഗാഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ്. ആ രാവിലെ നേരം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പറയുകയാണ്, വാസ്തവമായിട്ടും ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതറിഞ്ഞില്ല. താൻ തലയണയായിട്ട് വെച്ച ആ കല്ലെടുത്ത് താൻ അവിടെ നാട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കഴിച്ചിട്ട് താൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണ്. ആ സ്ഥലത്തിന് ബേഥേൽ എന്ന് പേരിട്ടു. എന്തുവാ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നീ ബേഥേലിലേക്ക് പോകരുത്. അവിടെ ദൈവം യാക്കോബിനെ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലമാണ്. ഇന്ന് പുണ്യ സ്ഥലം തേടി ആളുകൾ ഓടുകയാണ്. എവിടെ എനിക്ക് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ? ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നടുവിൽ, പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ, പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ, രോഗത്തിന്റെ നടുവിൽ നീ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഒരു ബദൽ നൽകുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഇന്ന് കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നീ രോഗം നിന്നെ ബാധിച്ചെന്നിരിക്കും. ഇന്നെൻ്റെ ഡോക്ടർ, ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്.
അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത് പറയുമ്പോൾ പകുതിയും എനിക്ക് എൻ്റെ മേളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ്. And I just told him one thing. God is in control. God has created us as an intricate. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. 139 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് പറയുന്നു, ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായിട്ട് നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ കരത്തിന് നമ്മളുടെ ഈ സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. വി ഷുഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ബഥേലിലേക്ക് പോകരുത്. അടുത്ത് പറയുന്നു, ഗിൽഗാലിൽ നീ കടക്കരുത്. ഡോണ്ട് എൻ്റർ ദേർ. എന്താ ഗിൽഗാല്? മോശ മരിച്ചു. 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് യോശുവ, കൊച്ചൻ യൗവനക്കാരൻ. ഈ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കടത്തായിരുന്നു യോർദാൻ കടക്കുക. യോർദാൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 4-ാം അധ്യായം, യോശുവയുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നു, ദൈവം പറയുന്നു, പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കൂടാരം, പെട്ടകം ചുമന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓരോ ഗോത്രത്തിന് ഓരോ അനുസരിച്ച് 12 കല്ലുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം. 12 stones. 4:20 വേഗം വായിരെ. ജോഷുവ 4:20. പതുക്കെ നിർത്തി വായിര്. പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. But when you study the word of God, slowly you also understand it. And Joshua set up at Gilgal. ഗിൽഗാലിലെ 12 കല്ലുകൾ അവൻ നാട്ടി. ബഥേലിൽ ഒരു കല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു കല്ലോ 12 കല്ലോ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവൻ പോലും അവിടെ പോകും മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാൻ. നോ, ഗോഡ് സേസ് വെരി ക്ലിയർലി. പ്രിയ സ്നേഹിത, ഗിൽഗാൽ, യോർദാന്റെ കടത്ത്, യോശുവയെ കടത്തിവിട്ടത് എൻ്റെ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തെയാണ് നീ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നീ ഗിൽഗാലിലേക്ക് കടക്കരുത്. അടുത്ത് പറയുന്നു ബെർശേബ, അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത്. ബെർശേബ അവിടെ എന്താണ്? അബ്രഹാം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം 33-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അബീമേലെക്കും അബ്രഹാമുമായിട്ട് അവരുടെ വേലക്കാർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധമായിരുന്നു. 33-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഈ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു സന്ധി ചെയ്തു. അബ്രഹാം അവിടെ ഒരു പിചുല വൃക്ഷം നട്ടു. ആയിരുമോളെ, Abraham planted a tamarisk tree. Abraham planted a tamarind tree because God has given him victory above his enemy. ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു പിചുല വൃക്ഷമുണ്ട്. ഓ ബ്രദർ, കല്ലുകളുടെ പുറകെയോ മരങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടുന്നതല്ല യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ഇന്ന് പാടിയപ്പോൾ മോൻ പറഞ്ഞു, the cross is the answer for all your problem. You have to go to there, that cross. കർത്താവിന്റെ കാൽവറിയുടെ അടിവാരത്തിൽ അവിടെ നമ്മുടെ പാപം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കർത്താവിന്റെ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളതിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ പട്ടക്കാരന് അപ്പത്തിന്റെ നുറുക്ക് തന്നിട്ട് പറയുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെട്ട എന്റെ ശരീരം. ഓ ബ്രദർ, have you ever thought about it? Have you ever thought the seriousness of that Holy Communion? It says Holy Communion. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ എനിക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെട്ട ശരീരം. Even if I was all alone in this world, Jesus would have died for me. എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ മരിക്കുമായിരുന്നു. ആ കാൽവറിയുടെ അടിവാരത്തിലാണ് അവനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, it is easy to worship, it is easy to sing song, and it is easy to do anything in the name of God, but a word, a sincere word, you can say 100,000 words praising God, but
a sincere breath from our heart. It is not easy. Tonight, it is not a coincidence. They have renovated this home and this prayer meeting. I have come here to preach the word of God. Where are we going? In search of God. എൻ്റെ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ, ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളുടെ നടുവിൽ. Will you say Jesus? Will you accept me? ആ കാൽവറിയിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാർ രണ്ട് വശത്ത് കിടന്നു. ഒരു കള്ളൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നിനക്കെന്നോട് കരുണ തോന്നണം. നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ just remember me. That's enough. വലിയ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും വേണ്ട, വലിയ ചൊല്ലുകളൊന്നും വേണ്ട, വലിയ ആരാധനകളൊന്നും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് say, remember me, O God. ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പർദീസയിലിരിക്കും. This is what the promise of God. I will be with you. ജിക്കി പല പ്രാവശ്യം ഓർപ്പിച്ചു പാട്ട് പാടുന്നതിനിടയിൽ. That's the greatest promise God has given. രണ്ട്, the purpose. This is God's plan. We should live. And God's purpose. നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കണം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15, Genesis chapter 15 verse 5. അബ്രഹാമിന് മക്കളില്ലായിരുന്നു. സാറായിക്ക് 100 വയസ്സിലാണ് അബ്രഹാമിന് ഒരു മകനെ ലഭിക്കുന്നത്. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു, യു ലുക്ക് അപ്പ്. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നിനക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കുമോ? നിനക്ക് ഈ മണൽത്തരികൾ എണ്ണാൻ സാധിക്കുമോ? അതുപോലെ നിന്റെ സന്തതി വർദ്ധിക്കും. 90 വയസ്സ് മക്കളില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ who will believe? Oh brother, sister, your problem may be very big for you, but our God is much higher than your problems. അവന് സാധിക്കാത്തത് യാതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുക, എന്താണ്? മണൽത്തരി പോലെ നിനക്ക് മക്കൾ. I am not talking about biological offsprings. ഒരു ബയോളജിക്കൽ offsprings അല്ല വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. We should have spiritual offsprings. 71-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പല ആളുകളും സീനിയർ സിറ്റിസനെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഞാൻ 71-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വായിരുമോളെ, Even when I am old and grey, do not forsake me. Even when I am old and grey, do not forsake me. ഇന്നെല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം, we want to somehow live some more days. We want to live some more days. No. പ്രിയ സ്നേഹിത, ദൈവമായുസ് നീട്ടിത്തരുന്നത്, he has got a purpose. Don't forsake me. അടുത്ത വാചകം വായിരുമോളെ. Do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation. Till I declare your power and your wonderful work to the next generation. ഇതാണ് നാം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് അവരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് 7 കൊച്ചുമക്കളുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു വാചകം കൂടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇനിയും എനിക്ക് തരാനിരിക്കുന്ന ജനറേഷൻ, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാലും ആ ജനറേഷൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ. Go brother, sister. Do you see the television of especially Malayalam channels? കേരളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? അപ്പനെയും അമ്മയെ അടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ്. അവിടെ നടക്കാത്തതൊന്നുമില്ല. ലോകത്തെങ്ങുമില്ലാത്ത സകല രോഗങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ കാരണം? ഓ സ്നേഹിത, when you run away from God, God will come after you. God will come after you. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നാം എത്രമാത്രം അതിനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വാസ്തവമായിട്ട്
എനിക്ക് അടുത്ത തലമുറ, ഒരു ജനറേഷൻ, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. നാം ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ വർദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ വർദ്ധിച്ചാൽ മാത്രവും പോരാ. അവസാനമായിട്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുക. 3 ആഴ്ച വൈറൽ ഫീവർ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചുമയുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മിനിഞ്ഞാന്നാണ് ഐ ബിക്കെയിം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾ റൈറ്റ്. ജിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന മാറ്റി വെക്കാം. ഐ സെഡ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ഗാഡ്. I trust in him and I'll come. Oh brother, I don't want to take much of your time. I just want to tell you, നാം ജീവിച്ചിരിക്കണം, നാം വർദ്ധിക്കണം. അടുത്ത ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിതാക്കന്മാർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത്, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 12:1, അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നു, അബ്രഹാമേ, നീ നിന്റെ സ്വജനത്തെയും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകണം. Oh brother, tonight a reality. Whatever we have in this world, we are just sojourners. We are just travelers here. സങ്കീർത്തനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, വയലിലെ പൂ പോലെ അവൻ പൂക്കുന്നു, കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. You mean to say this beautiful renovated building and the people will remain right all alone? No, it is not going to happen. One day all of us will have to leave this and go. പേടിപ്പിക്കുകയല്ല, ഭയപ്പെടുത്തുകയല്ല. We must understand the reality. അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ യാത്ര ചെയ്യണം. എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ അബ്രഹാം യാത്ര ചെയ്യുന്നു. എബ്രായ ലേഖനം ഹീബ്രൂസ് 11:9-10. കനാൻ ദേശത്തെത്തിയ ശേഷവും അബ്രഹാം കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചു. ദൈവം കൈപ്പണിയല്ലാതെ നിർമ്മിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഭവനത്തിനായിട്ട് അബ്രഹാം കാത്തിരുന്നു. I just want to ask you, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗോൾ എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, ഫിലിപ്പി ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, അവനെയും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെ വല്ല വിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കണമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എല്ലാം ചവറന്നിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ മനോഹരമായ ബിൽഡിംഗ് പോലും ജിക്കി പറയണം, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ചവർ. Nothing but ഞാൻ ചവറന്നിടുന്നു. When you think about that, I am 80 plus. I am just waiting for my car. ചില ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, ബ്രദർ, ആയുസ്സിന് വേണ്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. As long as he wants to keep me here. ഒരാൾ എന്നോട് കൂടുതൽ വിവരിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണികൾ, the best tiles, the best stones, God is putting there now. He is doing that. This is my hope. ഓ പ്രിയ സ്നേഹിത, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ്? പലപ്പോഴും ചില ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ചിന്തിക്കും, പിന്നീട് വിട്ടുകളയും. ഇന്ന് ഈ വീട് ലഭിച്ചതിൻ്റെ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഈ റിയാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത്. എന്താണ് റിയാലിറ്റി? ഈ ഭവനത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ അന്വേഷിക്കണം, നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കണം. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്പിരിച്വൽ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ്. ഒടുവിൽ പറയുന്നു, പിതാക്കന്മാർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശം. എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഭയം മുഴുവൻ അതാണ്. പ്രിയ സ്നേഹിത, ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ക്രിയേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ മനോരമയിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും.
ഇന്നത്തെ മനോരമയിൽ വായിച്ചു. 28-30 വയസ്സുള്ള ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ചെന്നൈയിൽ. അദ്ദേഹം കാർഡിയോളജി ഡോക്ടർമാരുടെ റൗണ്ട്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീണു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഇവർ ഓടിക്കൊണ്ട് എന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ആൻജിയോഗ്രാമും പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലീസ്റ്റിയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ബട്ട് they couldn't save him. But I tell you one thing, this heart is created by this God with a purpose. Hallelujah. Praise God. ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. We must see that. ആ മനോഹരമായ ഭവനം നാം കാണണം. ഒരു അച്ഛനെ കുറിച്ച്, ഒരു പാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് ഒരു ജീവചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാനിടയായി. സാധാരണ പട്ടക്കാർക്ക് റിട്ടയർ ആകുന്നതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും നല്ല സഭകളിലാണ് അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് അവരുടെ അപ്പോയിൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അച്ഛന്മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തിരുമേനി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പ്രായമായ അച്ഛന് 1 വർഷമേ മുമ്പിലുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു സ്ഥലവുമില്ല. ഫൈനലി സോ എ സ്മോൾ വില്ലേജ്, ഒരു ചെറിയ വില്ലേജിൽ അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ, ഐ എം സോറി, ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് എ സ്മോൾ വില്ലേജ്, വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഗോ ആൻഡ് സെർവ് ദേർ? He said, gladly I will go, wherever my God sends I will go. Bishop, don't feel bad. അവിടെ ചെന്നു ആരാധന തുടങ്ങി. എല്ലാ ദിവസവും ഈ വയസ്സായ അച്ഛൻ ആ ഒറ്റയടി പാതയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാറുണ്ട്. ഏർലി മോർണിംഗ് വാക്ക്, much earlier than 5:30 like that, before anybody could get up. കാരണം ആ ഗ്രാമമാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കണ്ടു, സെമിട്രിക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി, 10-11 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അച്ഛൻ അതിശയം തോന്നി. പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഭയമാണ് രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ സെമിട്രിയിൽ പോകാൻ. How this girl is coming out. Achan saw 3 days, 3 times. Continuously this girl was coming out from the cemetery. On a Friday evening service, Achan ആരാധന എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് സർവീസിൽ അച്ഛൻ കണ്ടു അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഈ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ വേഗം ആരാധന തീർത്ത് ഓടിച്ചെന്ന കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു, മോളെ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? She said, I am Sally. Then the next question Achan asked, where do you stay? ആ ഗേൾ, ആ കൊച്ചു സാലി, 10 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞ മറുപടി, I stay beyond the cemetery. അവളുടെ നാക്കിൽ പറ്റിയ ഒരു പിഴവാണ്. സെമിട്രിയുടെ പുറകിൽ I stay behind the cemetery എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം she said, I stay beyond the cemetery. അച്ഛൻ വേഗം ആ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് ആശീർവദിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടു. രാത്രി വന്ന് അച്ഛൻ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അച്ഛൻ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കിടന്നു. കിടക്കയിൽ മുഴുവൻ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, Sally has got a home beyond the cemetery. Do I have? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ എന്ന് താൻ തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഉറക്കമില്ല, കിടന്നുരുളുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച താൻ എങ്ങനെയോ തള്ളിവിട്ടു. ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കണം. ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. അതുവരെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അച്ഛന്മാർ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാ പ്രസംഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആമേൻ. ഇന്റർനെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലവരും എഴുതിയ പുസ്തകമൊക്കെ നോക്കിയാ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. നോ, ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ, ഞാൻ എന്ത് പ്രസംഗിക്കണം? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, നീ സാലിയെ കണ്ട ആ വിഷയം തന്നെ പ്രസംഗിക്കണം. ആ സംഭവത്തിന്റെ അവസാനം അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് ഈ സംഭവത്തെ വിവരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, I got the assurance last night from God that I have a beautiful home in heaven എന്ന് പറഞ്ഞു. താൻ പുൾപിറ്റിൽ നിന്നൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ചരിയുന്നു. മുൻപിലിരുന്ന ആളുകൾ ഓടിച്ചെന്ന് അച്ഛനെ പിടിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ആ പ്രസംഗത്തോടുകൂടെ അച്ഛൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ആ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞ വാചകം, അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്നാരും പറഞ്ഞില്ല. ആളുകൾ ചോദിച്ചു, what happened to your അച്ഛൻ? He went home. He went home. ഇന്ന് രാത്രികാലം
എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് 3 ചോദ്യങ്ങൾ. Are we living? If we are living, are we living with Christ and for Christ? നാം ജീവിക്കുന്നത് യേശുവിന് വേണ്ടി, യേശുവിനോട് കൂടെയാണ്. Are we concerned about our next generation? ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന മക്കൾ, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന തലമുറകൾ, അവരെ കുറിച്ച് are we concerned? Finally, our brother, sister, are we confident? Do we have the assurance that I have a home? മാർത്തയോട് പറയുന്നു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും, എന്നിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ അറിവില്ലാതെയാണ് പ്രസംഗം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നത്. God never does a mistake. He does everything with a purpose. Why he gave? ഞാൻ 4 പ്രാവശ്യം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, should I speak on this or Psalm 103 or Psalm 107 verse 30? All these verses came to me, but Holy Spirit said, speak tonight. Oh brother, ലോക സംഭവങ്ങൾ, ഗാസ, യുക്രൈൻ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ റിയലൈസ് വൺ തിങ്, the end time is coming. Are we prepared? Are we ready? ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി, യേശുവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കും. I am really concerned about not only my generation. That's the last commission God gave. എൻ്റെ കർത്താവ് കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ദേശമെങ്ങ് പോയി എൻ്റെ സാക്ഷികളാകണം. And finally, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. I am going to prepare a place for you. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജിക്കിയെ വിളിച്ചു നോക്കി. ജിക്കി wanted to മമ്മീസ് ബർത്ത്ഡേ ഈ ബിൽഡിംഗ് റിനോവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. He wanted to finish on Daddy's birthday. അപ്പം ഞാനും ഇങ്ങനെ ദിവസം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ദൈവമേ, will I be all right? Will I be traveling and all those things? അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, അത് ടൈലുകാർ, വാർഡ്രോബുകാർ, ലൈറ്റ് ഇടുന്നവന്, ഇവൻ ഓരോരുത്തർ വന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോയി ഇപ്പോഴെങ്കിലും തീരത്തില്ല എന്ന് പറയും. ബ്രദർ, ഇഫ് ദിസ് മാൻ മെയ്ഡ് കയറി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് പഴയ വീട് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയം. When man made a mansion is so beautiful, what would be the home which my God is making? Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Oh, this is my story, this is my song. Hallelujah, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. Oh, the perfect submission, oh, perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of light. Oh, this
stand with me. Perfect submission, perfectly love, I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Oh, this is my story. എനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയും ദൈവ കുഞ്ഞാടും തൻ കുരിശും. My Savior, all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Is it your story this evening? Is it your song, praising your Savior all the day long? അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ സർവ അന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. One of the best soliloquies of David. Soliloquies we see in Othello, Macbeth, in the stories of Shakespeare. But in the scripture, you see so many soliloquies. David അവനോട് തന്നെ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മനമേ നീ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ സർവ അന്തരംഗമേ, all my being within me, bless His holy name. Bless the Lord and forget not all His benefits. അവൻ്റെ ഉപകാരം, അവൻ്റെ അനുഗ്രഹമല്ല. ദൈവം മനോഹരമായ ഭവനം തരുമ്പോൾ, ദൈവം നല്ല വസ്ത്രം തരുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ അഗോചരമായി വരുമ്പോൾ, it is easy to sing. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ യോബ് പറയുന്നു, നീ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല. യോബ് 19:25 യോബ് പറയുന്നു, I know my Redeemer liveth. എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു. അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കും. അന്യ കണ്ണുകളല്ല, എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണവനെ കാണും. 42-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യോബ് പറയുന്നു, ഞാൻ യഹോവയെ കുറിച്ചൊരു കേൾവിയെ കേട്ടിരുന്നു. Oh brother, sister, this evening you must have heard only the name of Jesus. But today, God reveals Himself. You need not go anywhere. Don't go to Bethel. Don't go to Gilgal. Don't go to Beersheba. Don't go to any sacred places. Wherever you are, in your anxiety, in your problems, in your trials, and in your cries, there is a God who says, I will answer you. അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി, അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല. യഹോവയുടെ ദൂതൻ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു. ബാലസിംഹങ്ങളും ഇരകിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും. യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല. നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളാകുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കുന്നു. ഈ മനോഹരമായ ഭവനം ഇത് വീണ്ടും റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ജിക്കിക്ക്, റീനാമോൾക്ക്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൃപ നൽകി. ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്റെ മക്കളോടുകൂടെ യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ we don't need anything else. അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നൽകിയിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ അവസ്ഥ. ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തോട് അടുക്കുകയില്ല. ഒരു കുരിശും ഇവിടെ ആരും വരയ്ക്കണ്ട. ഒരു എണ്ണയും ഇവിടെ പുരട്ടണ്ട. എൻ്റെ കർത്താവിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ no other evil can come anywhere near His presence. I will be with you until the end of the ages.
നിത്യനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ പുത്രനെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തന്നു. താവേ, പലപ്പോഴും ആ രക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ സാക്രമന്തുകളിലും ചടങ്ങുകളിലും ആരാധനകളിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ്. നാം അതേ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തണം. ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആ 11 പാവപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ, മുക്കുവന്മാർ, ചുങ്കം ഭരിക്കുന്നവർ, ആ പാവപ്പെട്ട 11 ശിഷ്യന്മാർ ലോക ചരിത്രത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട്, സഭകളുണ്ട്, പട്ടക്കാരുണ്ട്, മെത്രാച്ചന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കർത്താവേ, നിന്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് നിൽക്കാൻ അന്ത്യത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണം. നിന്റെ കർത്താവിന് കൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ മനോഹര ദേശത്തെത്തിച്ചേരുവാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണം. എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ജിക്കിക്ക് വേണ്ടി, റീനായ്ക്ക് വേണ്ടി, മോള് ജെയിന് വേണ്ടി, ജീനായ്ക്ക് വേണ്ടി, ജനമിക്ക് വേണ്ടി, ഈ കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മാത്തുക്കുട്ടി അങ്ങളുടെ ആന്റി ഇവിടെയുണ്ട്, കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് വന്ന റീനമോളുടെ പിതാവ് ഇവിടെയുണ്ട്. നീ അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടും സന്തോഷിപ്പാൻ നീ അവർക്ക് കൃപ നൽകിയല്ലോ. ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ അവരുടെ ആത്മീകമായ അനുഗ്രഹത്തിൽ അവരന്ത്യത്തോളം നിൽപ്പാൻ കൃപ നൽകണം. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. സൗഖ്യത്തോടെ നീ മടക്കി കൊണ്ടുപോകണം. കാലാവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാ നന്മകൾക്കായിട്ടും ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വരവിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ആമേൻ. You may be seated. Thank you so much. The uncle for giving us that wonderful message and for reminding us that when we are living, we must live with God and our purpose. Until we fulfill our purpose, we will remain here on earth, and that the reality of life is that I am nothing, but He is everything, and that our goal for life is nothing here on the earth, but our heavenly home there. Let us all join our hands for one more session of songs. This moment of a family thanksgiving as we all worship and thank God, it's time to actually reflect on what we heard this evening. Are we living with Christ and for Christ? Are we concerned about the next generation? Most important is, do we have an assurance that I have a home? I'd like to add beyond the cemetery. Do we have a home beyond the cemetery? And all the answer to that is in Christ. Because Jesus said, I am the way. To all my dear ones who are sitting here, there's only one person who said this: I am the way, the truth, and the life. As we worship the Lord, we're going to sing this last song, He is my everything. It's an English song, so He is my, I hope it's there in our song sheet. He is my everything. We're also going to sing it in Malayalam. It is there, just the meaning of the same thing, but we start with English. But as we sing it, they sing, Lord, you are my everything. You are my everything. You are my everything. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Let's sing it once again.
He is my everything. He is my Lord. He is my everything, both great and small. He gave his life for me, made everything new. He is my everything, how you. Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For he tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For he tastes like honey in the rock. Inde sarvum neeyullathum. Inde sarvum ellathilum. Jeevan empathy tannadiya. Inde sarvum എല്ലാത്തിലും തേനിലും മധുരമായി, തേനിലും മധുരമായി യേശു ക്രിസ്തു മധുരമായി. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ Yesu Christu mധുരമായി. Amen. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൃകൃപകളെ. യേശു ക്രിസ്തു മധുരമായി. As we conclude this evening, let us, those of you who can't stand up, only those who can't stand up, let us stand, sing this song, Hallelujah, Parishudha, Mahoonnatha Devan, Paringa Swaloka Nathana Messiah. It's a song that we all know, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് ഹല്ലേലൂയ പാടി നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം.
Coming back. The last paragraph re-emphasizes the fact that as we all sing together, Koda Kodi Tandu the Sayyurumai, Megharudanai Vadanida Virahim, with millions and millions of angels, the Lord is going to come back again. Are we all ready? Let us all look up to Him and sing this wonderful paragraph, waiting for His coming. Koda Kodi Tandu the Sayyurumai, Megharudanai Vadanida Virahim, Manpriya Sudane Tandoru Chirma, Megam Varunde Messiah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We all surrender to your amazing promise. As we look up to you for that second coming, we as a family, Lord, all of us, every person here, Lord, we bow down and we worship you. We confess that you are a God. You are a creator. You are a very life, God. And in you, we have our life, Lord. Eternity is, Lord, a gift that you have given us, Lord. And we thank you for the promise of eternal life. Lord, your promise is, I am going to prepare a place for you. I'm going to prepare a place for you. In my Father's house are many homes. And I am going to prepare a place for you. Thank you for that promise, Lord. With that hope and with that joy, and you in our midst, Lord, we want to thank you, Father. We give you the glory, honor, praise, and thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all be seated. Let's all be seated for me. As we come to the close of our time together, let's bow our heads in prayer as our beloved and Leon Uncle leads us in the concluding prayer. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് തലകളെ വണങ്ങി. സർവശക്തനും കാരുണ്യവാനുമായ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവം, പല ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ധ്യാസമയം എൻ്റെ മക്കളോട് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുവാനും നിന്നെ പാടി സ്തുതിക്കുവാനും കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ സാവകാശത്തിനായി നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യും. നീ എത്ര നല്ലവനും വലുവെന്നും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. ഭാരങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തി. കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു
ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വചനത്തിൽ കൂടി ദേവദാസൻ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിന്നെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ നിന്നെ മറന്നാലും നീ ഞങ്ങളെ മറക്കാത്ത ദൈവമാകുന്നു. ഞങ്ങൾ പാടിയതുപോലെ പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറിയ കീഴിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതുവരെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു. കർത്താവേ, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവരാകുന്നു. ബലഹീനതകളും കുറവോട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും സകലത്തിൽ മതിയായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ മക്കൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെടുത്തായി ഭവനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, നീ നൽകിയ ഭവനമാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കർത്താവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഹൃദയങ്ങളോട് കൂടി ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കർത്താവേ അത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഭവനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കപ്പെടും. അനേകർക്കും നിന്റെ വെളിച്ചത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിന്റെ വലിയ കരുണയ്ക്കായിട്ട് നിന്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ നിന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. നീ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയുസ്സുകളിൽ അന്ത്യനിമിഷം വരെ നിന്നെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രത്യാശയും ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ വെളിച്ചത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്കോട്ട് നിന്റെ മക്കളെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദൈവമേ, അവരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ കർത്താവേ, അനേകർക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ വലിയ കരുണിക്കായെന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു. ദാനമായ നിലയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി തന്നെ അവർ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവേ. അവർ എന്തായി തീരണമെന്ന് അവർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവേ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി അധികമായ പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കർത്താവേ. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശിയായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു കർത്താവേ. നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവേ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളിൽ കടന്നുപോയതായിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തിയല്ലോ കർത്താവേ. അതിന്റെ വലിയ കരുണയ്ക്കായി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്നതല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്തിയതാകുന്നു. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവേ സൃഷ്ടായുസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ കർത്താവേ അവർ ഇടപെടുമാറാകട്ടെ. ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ മുന്നേ അറിയുന്ന ദൈവമാകുന്നു കർത്താവേ. നീതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവപ്പെടുത്തുകൊണ്ടല്ല കർത്താവേ. നീ നൽകി തന്നതിന്റെ ദാനങ്ങൾക്കായി തന്നെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവേ. തുടർന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ അന്ധരായി ജീവിക്കുന്നവരാകുന്നു ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. എങ്കിൽ കർത്താവേ, സർവശക്തനായ ദൈവമേ, നിന്റെ വലിയ കരുണ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ മാറാകണമേ. Had a blessed time together. And before we close, it's important to acknowledge everyone who made this possible. I call James T to share the word of thanks and express our appreciation on behalf of all of us. Unless the Lord builds the house, the builders will in vain. Good evening, everyone, and it is my privilege to stand before you to deliver the word of thanks. First and foremost, I would like to thank God and Almighty Father who has been with us throughout this last 6 months, with the constructions and with all the arrangements and everything. His guidance, He was always there with us, and it's His providence that we are ever grateful for here. And my heartfelt thanks goes to Ajikuri uncle and Meera auntie for traveling all the way from Indiranagar to be here and share this wonderful message. I'm not going to go on extending the message, but I really want to revise whatever we've learned. And I want you to go back home and ask these questions. That the first thing, are you a blessing to wherever you are staying there? Have you shared your greatest blessing, that's Christ Jesus, to the next generation? Third, are you prepared for the home beyond? And how is your relationship with Christ? I'm just reminding you, and it's also a reminder to myself, to go back home and to ask each of us these questions as we go back home. And I think that is the biggest message that we have to carry back home today. And my heartfelt thanks, now I'm going to the major part of the group that we need to extend our thanks to. One is our architects, Simon & Associates. Yeah, all of you remember the old house, and now this does not look like the old house at all. So it required a lot of changes and everything, and that goes to the credits go to Simon & Associates who come up with the creative idea of how to keep the structure but still maintain the authenticity of it. My heartfelt thanks go to Rajiv sir. Rajiv sir, the contractor, is there.
He tirelessly ensured that every detail was went through. Like it was not just, he didn't just be like a contractor, but he was there with us like a family, standing and taking care of every situation and making sure that everything, every work is done with utmost quality and dedication. Now you see the beautiful lighting, the switches, the automation. This entire credit goes to Viration team and along with Augustine and the Vitria team and Uman and the Tanti team. So all of them together has put forth and brought about this automation and everything. The plumbing work was excellently done by Mr. Ravindran. He ensured that every connection worked out perfectly and everything went well. And the home is always brightened by its colors. And I thank Ani and team for their painting work. The carpentry work by the skilled carpenters, Anthony and team. And also the light to the interiors was given by Santosh and the Noah's Ark team. Of course, nothing would be possible without getting the materials on time. And there were a lot of vendors who worked together just to make it a point that we got all the materials on time. So we have Mr. Dinesh from the Jayalakshmi Electricals. He worked like the blanket of this house. So as and when you order, it's always there. So Mr. Santosh. Then we have our vendors, Kenchamba Ceramics, Durga Hardware, Vismaya Galleria, Technomax. There are so many, everything together. I hope they mentioned most of them. Mr. Denny, please give me. I also thank Denny Uncle and team, especially the woodwork, for this carpeting, as well as outside, if you see the lawns. Yeah, and Om Prakash team for the falls roofing. Especially the King's Meadows team, Benjamin, Devi, Harsh, and the entire housekeeping team to make sure that the entire place is constantly clean and all the cleaning, everything is there in the job. My gratitude especially goes to all the hardworking neighbors, especially Joshi Uncle, Vasava, Sinappa. There's so many people who made sure that every brick was kept in place, who stood by us through every stage. The real backbone of this project has been Raju Uncle and Saji Uncle, especially Raju Uncle. They stood with us like pillars of strength, working overtime. They didn't see day or night or anything. They made it a point that they were here even before we reached, and they slept towards the end. They were the ones. It is their blessing. God has given them as a blessing, and their presence is the greatest provision for this project. My heartfelt thanks goes to Gajendra Uncle, Kempraj Uncle, Paul Uncle, Patrick Uncle, Boji Uncle, Chaco Uncle, and Bhaskar Uncle. This is a team that is always there like a backbone, there to run around for everything, to bring everything, and it is this team that has been God's blessings to each one of us. A special word of appreciation, I know they did not require thanks, but Jil Chacha and Ryan, who was there with us to help with the worship. And my thanks goes to George Uncle for the gen set. And obviously I know all of you are hungry, so thanks. Rajan Uncle is waiting to give us the food there. So finally, I know I cannot conclude with appreciating all the love and support that I've received. We as a family received from all of you, especially Amishi, Daddy, and Nair Uncle. Nair Uncle is the one who's always been encouraging us, like, please renovate the house, please try to renovate the house. And of course, my deepest thanks to each one of you present here. Though this was a renovation work, this work involved a lot of things, and it constantly reminded me as a person how Christ works in each one of our lives and how He's molding us in each one of our lives to become His image. In conclusion, what I want to tell you all is this home is it's more than just these walls and rooms. It is a testimony of God's faithfulness. All of you have known our lives right from and all of you have known the part from the time where Abhishar has been building this house and everything. All of you have seen the amazing providence of God in each one of our lives. And this is the testimony of God's faithfulness and the unity of everyone who contributed their time, effort, and love. May this place always remain a dwelling of peace, joy, and God's abundant blessings. Thank you, one and all. Yeah, I have to thank James for that wonderful photo. Thank you, sir. Thank you. So, thank you so much.
as a family, we really want to. Yeah. Before we go, I ask Deacon Uncles to give us praise. Can we all stand? We will say together the Lord's Prayer. Heaven, Hallowed be hallowed be thy thy name, thy kingdom come, Thy will be done on as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Father, we thank you once again for this wonderful time you have given to us, especially now as we are going to have our dinner. Bless the food and help us to eat and live for the glory of your kingdom. We thank you for the hands that prepared the food, and Father, thank you for the fellowship you have given to us. When we are so joyful when we meet on this earth like this, one day we all should be there on the shore of eternity, like this together, praising and singing to God. In Jesus' name I pray. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the ever-present communion of the Holy Spirit may remain with each one of us, and also the people who are living in this home and in this home, be continuously forever and ever. Amen. Amen. God bless you. Thank you. Thank you. May I request all of you to just, we have to go up to the hall there, Kalpur Gardens Hall. The food is waiting for us. Can we all, those of you can just walk up, and those who can't, we'll arrange something, somebody to take you all up here, but here, in this hall here. Thank you so much. Let's proceed towards the hall.